وہ منصورہ کا بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونے کی ہو جاتی۔ منصورہ مصر کا قدیم شہر تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ تاجر نہیں تھا، وہ غریب نوجوان تھا۔ اس کے ماں باپ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس کے ماں باپ کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ کسی طریقے سے حج کر لیں۔ یہ نوجوان بہت محنت کرتا، پورا سال پیسے اکٹھے کرتا، لیکن والدین کو حج پر نہ بھیج سکا۔ ایک دن اس کے والدین اوپر تلے فوت ہو گئے، لیکن مرتے ہوئے اس کی ماں نے کہا کہ میری جگہ پر کسی کو حج پر لازمی بھیجنا، میری طرف سے حج ہو جائے گا۔ ماں باپ کے بعد وہ پریشان حال پھرتا رہتا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک بہت خوبصورت بزرگ سے ہوئی۔ اس نے سارا معاملہ بزرگ کو بتایا کہ میری خواہش ہے کہ میں کسی بندے کو اپنی ماں کی جگہ حج پر بھیجوں، لیکن میری پوری نہیں پڑتی۔ بزرگ نے کہا، تم مزدوری چھوڑو، تم کاروبار کرو، جو کچھ تمہارے پاس ہے بیچ دو۔ نوجوان واپس آیا۔ اس کے پاس 3 بکریاں تھیں، ایک گدھا تھا اور کچھ اس کی ماں کا زیور پڑا تھا۔ اس نے سارا کچھ بازار میں بیچ دیا اور اس نے کاروبار سٹارٹ کیا، اور واقعی اس کے کاروبار میں اتنی برکت آئی کہ دن دگنی رات چگنی وہ ترقی کرنے لگا۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ وہ کسی کو حج پر بھیج سکتا تھا۔ اب مصیبت یہ تھی کہ وہ حج پر کس کو بھیجے۔ ایک دن وہ اسی ویرانے میں سوچ میں گم تھا کہ وہی خوبصورت بزرگ اسے دوبارہ ملے۔ اس نے سارا ماجرا بتایا۔ بزرگ نے کہا کہ جو میں طریقہ بتاؤں وہ طریقہ کرو۔ جوان نے کہا، فرمائیے۔ بزرگ نے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے تمہارے قبیلے کے ساتھ، اس کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ، اپنا تیر اور کمان لے جاؤ، تیر کو ہوا میں پھینکنا ہے۔ وہ قبیلے میں جا کر جہاں پہ گرے، جس گھر کے سامنے گرے، جس گھر کے اوپر گرے، اس کو حج پہ بھیج دو۔ نوجوان بڑا خوش ہوا، چوٹی پر گیا اور تیر چلایا۔ تیر آ کر گرا، اسے نظر نہیں آیا کہاں گرا، کیونکہ وہ تو پہاڑ پہ تھا۔ بہرحال وہ نیچے آیا، اس نے اپنا تیر ڈھونڈا قبیلے میں، تو ایک ایسے بزرگ کے سامنے، خیمے کے سامنے وہ تیر گڑا ہوا تھا جو بہت غریب تھا، اور اس کی حج پر جانے کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ اس نے بزرگ کو بتایا۔ بزرگ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، لیکن اس نے کہا کہ میری بیوی بھی ساتھ جائے گی۔ نوجوان نے حساب کتاب لگایا، اس نے کہا دونوں تیاری کرو۔ بہرحال وہ میاں بیوی حج کے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بزرگ نے بہت دعا تھی، نوجوان نے انہیں زاد راہ دیا آنے کا جانے کا، اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے۔ جوان نے محسوس کیا کہ جب سے بوڑھا اور بوڑھی حج پہ گئے ہیں، اس کے کاروبار نے بہت سپیڈ پکڑ لی ہے۔ پورے منصورہ میں اس کا نام ہونے لگا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بزرگ اور بزرگ کی بیوی دونوں مدینہ منورہ میں حج کے بعد انتقال کر گئے، اور دونوں کو وہاں دفنا دیا گیا۔ جوان بڑا خوش ہوا کہ چلیں اولاد بھی نہیں تھی اور بڑی خوبصورت سرزمین پہ ان کی تدفین ہو گئی۔ اس نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اب وہ اتنا بڑا تاجر بن گیا کہ ایوانوں تک، حکومت کے ایوانوں تک اس کا نام ہوتا۔ وہ پہاڑ پہ چڑھتا اور تیر ہوا میں پھینکتا، جہاں پہ آ کے تیر لگتا وہاں وہ ان کو حج پہ بھیج دیتا۔ کرتے کرتے 20 سال گزر گئے۔ اب وہ اتنا بڑا تاجر تھا کہ قریب قریب اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن یکدم وہ پریشانی کا شکار ہوا یوں کہ اس نے تیر پھینکا، تیر قبیلے میں آ کے لگا۔ نوجوان واپس آیا، اس نے دیکھا کہ ایک نشئی، شرابی، جھوٹا اور بھیک مانگنے والا
उस शख्स का खैमा था। उस खैमे में उसकी बीवी और 2 बच्चे रहते थे। नौजवान ने नशई को कहा कि ये मेरा जो है ना वो है सारा कुछ तरीक़ाकार, तुम जानते हो 20 साल से तुम्हारी बारी आ गई है, तैयारी पकड़ो। नशई ने पलट कर कहा कि जाने का और आने का चुप करके मुझे खर्चा दे दो, मैंने हज नहीं करना। ताजिर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसकी कमिटमेंट थी, उसने पूरा खर्चा नशई को दे दिया। दिन गुजरते गए, अगला साल आया, वो पहाड़ पे चढ़ा, उसने तीर फेंका, वापस कबीले आया, तीर नशई के दरवाजे पे खड़ा हुआ था। ताजिर परेशान, उसने नशई को कहा कि दूसरी दफ़ा तीर आ लग गए। उसने कहा कि जाने का और आने का खर्चा दे दो, मैं हज पे नहीं जाऊंगा। बड़ा गुस्सा आया ताजिर को। ताजिर ने पैसे दे दिए और वापस चला गया। अब लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया नशई को, निकम्मा है, नशई है, झूठा है, भिखारी है, हज पे नहीं जाता, इस पे फटकार है। दिन गुजरते गए। तीसरी दफ़ा जब उसने तीर फेंका और तीसरी दफ़ा तीर जो है नशई और शराबी के तंबू के सामने आ लगा। अब ताजिर ने सर पीट लिया। अब वो क्या कर सकता था, वो तो 20 साल से इसी तरह कर रहा था। वो नशई के पास आया, नशई को कहा कि जो मर्जी हो तुमने हज पे जाना है। नशई कहता है जो मर्जी है कर लो, पैसे देने हैं तो दो, नहीं देने तो न दो, मैं हज पे नहीं जाऊंगा। अब उस ताजिर की कमिटमेंट थी, उसने जाने का और आने का खर्चा उसको दे दिया। बड़ा परेशान। अब चूंकि उसका स्टेटस बहुत बढ़ गया था, तो एक दिन एक दोस्त ने मशवरा दिया कि यार ये जो तमाशा इसने लगा रखा है, तुम सुल्तान से मुलाकात करो। सुल्तान बहुत ज़हीन है, सुल्तान ने दुनिया देखी है और ये मामलात वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से हल करते हैं। ताजिर को मशवरा पसंद आया और एक दिन वो दरबार जा निकला। हाजिब ने बताया कि मंसूरा का बहुत बड़ा ताजिर सुल्तान से मिलना चाहता है। सुल्तान ताजिरों से सबसे पहले मुलाकात करते थे। वो जानते थे कि ये लोग गरीबों का घर पालते हैं और इनकी कितनी ज़रूरत है रियासत को। बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। सुल्तान ने मशरूब पेश किया और आने की वजह पूछी कि कोई तंग कर रहा है, कोई टैक्स ले रहा है। तो उसने कहा सुल्तान कोई मामला नहीं है, पूरे मिस्र में कारोबार फैल चुका है, मेरी मुश्किल और है। सुल्तान ने कहा कि बयान करें। उसने सारा वाक़या सुनाया। तीर छोड़ता हूँ नशई के दरवाजे पे, तीर छोड़ता हूँ नशई के दरवाजे पे। सुल्तान बड़े पहले तो खुश हुए, दोबारा गले लगाया ताजिर को कि कमाल है, मैंने आज तक ये वाक़या नहीं सुना कि कोई इस तरह कर रहा है, माँ बाप की ख्वाहिश पूरी कर रहा है, और फिर ये तो और अजीब बात है। सुल्तान ने कहा कि क्यों ना मैं चलूं, मैं तीर फेंकूं। ताजिर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा इससे बड़ी कौन सी बात है, अब हज के दिन आए तो आप आ जाएं। बहरहाल वहाँ पे खाना शाना खाया गया, तारीख लिखी गई, वहाँ दरबार में लिखवा दी गई कि नेक्स्ट हज पे ये असाइनमेंट है। क्योंकि उस वक्त भी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी डायरी मेंटेन करते थे, ये सारी किताबों में लिखा है। डायरी पे लिख लिया गया और ताजिर वापस आ गया। दिन गुजरते गए, हज के दिन आ गए। सुल्तान को याद था, लेकिन फिर भी इज़्ज़त के लिए ताजिर दरबार पहुंच गया और ख़ुद सुल्तान को अपने साथ लाया। सुल्तान के साथ मखसूस दस्ता था। वो गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचे, फिर पहाड़ी पे चढ़ गए। अब कमान जो है वो सुल्तान ने ली, लेकिन इससे पहले जो अहम बात रह गई, उस जो है वो ताजिर को मशवरा दिया गया कि इसकी झोंपड़ी यहाँ से, इसका जो है ना वो क्या कहते हैं झोंपड़ी, इसको यहाँ से हटा दो, इसका खैमा यहाँ से हटा दो, यहीं पे तीर आके लगता है। खैमा भी हटा के देखा गया, तीर फिर भी वहीं लगता था। अब तीर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के हाथ में था, कमान। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के
बड़ा जोर लगा के तीर छोड़ा हवा में, फिर वो नीचे उतरना शुरू हुए। पूरे दस्ते और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उस ताजिर की हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि खैमा बदलवाया गया था, जगह चेंज की गई थी, लेकिन तीर उसी खैमे के सामने खुड़ा हुआ था जो सुल्तान सलाहुद्दीन ने चलाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। बड़े लोग जानते हैं, आप नहीं जानते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 8 अक्टूबर 2025 है और दिन है बुध का। सुबह भी आपको बताया था कि 8 अक्टूबर 2005 को बड़ा खौफनाक ज़लज़ला आया था, जो मेरे जितने या जो मेरे बुज़ुर्ग हैं उनको अच्छी तरह याद होगा, और उसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी। इसके अलावा आपको याद होगा जो है वो अक्टूबर 1999, 12 अक्टूबर 1999, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का जो है वो तख्ता उल्टा था और एक बार फिर इस्लामाबाद को फतह किया था। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और एक वीलॉग, लेकिन उससे पहले थू 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 इस निज़ाम पे आप थू थू कर दें। और इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का बटन प्रेस करें। और अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी। आप मेरे जैसे बंदे को देखते हैं जिसको घर वाले नहीं देखते, और अगर आप देखते हैं तो वीडियो को जो है वो लाइक कर दें। नौजवानों तक लाजमी पैगाम पहुंचाया करें, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरा नौजवानों से बहुत वास्ता रहता है, और ये जो जनरेशन जी है इसने कम कोई चंगे कौन हैं मेरी नज़र में। बहरहाल उन तक पैगाम पहुंचाने की जो है वो कोशिश किया करें। और आखिरी गुजारिश कि वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, डिसलाइक कर दिया करें। कोई 3-4 गालां काट लिया करो, आपने दिल नहीं भड़ास काट ली करो। 28 नवंबर 2025 हमारे फेवरेट, मेरे फेवरेट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जो है वो आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, अभी रिटायर भी नहीं हुए और मुझे अभी से नाम भूल रहा था, वो रिटायर हो रहे हैं। हम उनको खुदा हाफिज़ कहेंगे। जो कुछ उन्होंने किया इसका फैसला तारीख करेगी। पहली खबर यह है कि गज़ा में जो नस्ल कशी हो रही है, एक ताज़ा तरीन सर्वे आया है, और वो सर्वे ये कहता है कि अमरीकी और ऑस्ट्रेलवी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहूदी हैं, वो 60% इसके खिलाफ हैं, और वो कहते हैं कि ये जंगी जराइम है। मैं सिर्फ ईसाइयों को ये कहूँगा कि वो सिर्फ किसी दिन टाइम निकालें और ये पढ़ लें कि इन लानतियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया था। हम तो सारे पैगंबरों को मानते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है। अब ये देखें कि इन यहूदियों ने क्या किया, वरना किसी दिन मैं किस्सा सुनाऊंगा कि इन यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया था। बहरहाल 61% ये अमेरिकन और ऑस्ट्रेलवी यहूदी समझते हैं कि ये जो है वो जंगी जराइम हैं, और 68% लोग बेंजामिन नेतन्याहू उस भेड़िए से नफरत करते हैं। ये ताज़ा तरीन सर्वे है, और हमारे वाले कह रहे हैं हम खुदा की रज़ा के लिए जो है ये सारा काम कर रहे हैं। उसके बाद पुराने कर्ज़ों की अदायगी के लिए, ये मुल्क देखा है कहीं पे, पुराने कर्ज़ों की अदायगी के लिए 22,000 अरब रुपए ये नया कर्जा लिया जाएगा। ठीक है जी, यानी मैंने 100 रुपया देना है असलम का, तो अकरम से 100 रुपया पकड़ के असलम को दे देना है और अकरम का फिर देना है, यानी पार्टी चेंज कर लेनी है। तो ये अब फैसला हुआ है कि ये कर्जा लिया जाएगा। उसके अलावा जो अगली खबर है, मॉस्को में बहुत ताकतवर इजलास हुआ है, जिसमें चीन, जिसमें इंडिया, जिसमें जो है रशिया, जिसमें वस्ती रियासतें, ये सारी थी, और सब इस बात पे मुतफिक थे कि बगराम का जो एयर बेस है वो किसी सूरत अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। उसमें अफगान वजीर खारजा जो है वो अमीर मुत्तकी वो भी मौजूद थे। मेरे बड़े फेवरेट हैं, बड़े सोने हैं, बड़े दबंग किस्म के मर्द हैं। उसके बाद सेनेट की जो है वो कमेटी में इंकशाफ हुआ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं कि ये ब्रेन गेन है, जेड़ा तो दफा होने वो अच्छा है। 50 से 60% जो नए डॉक्टर्स हैं वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं।
आप पता आर्मी चीफ कहते हैं ये ब्रेन गेन है, हालांकि लोग इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। 50 से 60% जो डॉक्टर्स बन रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं। आपको पता है बाहर जितनी तनख्वाहें हैं और यहाँ पे जो हो रहा है वो भी आपके सामने। बहरहाल पहले सेहत का हाल देखें, पहले डॉक्टरों का हाल देखें, अस्पतालों का हाल देखें, और अब ये हो रहा है। उसके बाद पीपल्स पार्टी के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता, ये कहा है गवर्नर पंजाब ने। कौम आप दोनों पे लानत भेज चुकी है, लानत भेजती है। 8 फरवरी 2024 आपको याद होगा, अगर आप में गैरत होती, आपके गिट्टों में हया होता, तो आप लोग इधर ना होते, भाड़ में जाएं दोनों। बलूचिस्तान में पोस्ट अफ्यून आप जानते होंगे, पोपी, उसकी जो काश्त है उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में पाबंदी लगा दी है, वो मारने छोटे। तो अब अफगानों ने बहुत ज़्यादा एडवांस दिया है डीलरों ने, और वो पोस्ट उगवा रहे हैं बलूचिस्तान में, क्योंकि उन्हें पता है कि बलूचिस्तान का साईं खसम है नहीं, पाकिस्तानी हुकूमत है नहीं, इधर पोस्ट उगवाओ। बहरहाल ये जो है ना इंकशाफ हुआ है कि बहुत ज़्यादा पोस्ट जो है वो उगाई जा रही है। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि दुनिया में एक बदमाश है, उसका नाम नेतन्याहू है, और उसको एक बंदा कंट्रोल कर सकता है, और उस बंदे का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। दोनों नौसरबाज हैं, दोनों जो है ना ठग हैं। बहरहाल जी ठीक कहा है सैयद साहब ने। ब्रेक थ्रू हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस तरह कि भारत ने जो है वो नवंबर में बाबा गुरु नानक उनकी जन्मदिन है, तो उन्होंने इजाज़त दी है कि वो 4 से 13 नवंबर सिख यात्री पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, अपनी रसूमात बना सकते हैं। हम अपने सिख भाइयों को खुशामदेद कहेंगे। 194 अरब का शॉर्टफॉल है, FBR ने कम जमा किए हैं। IMF कह रहा है कि ये 25 करोड़ किस दिन के लिए पाले हुए हैं, इन पे टैक्स लगाओ, इनके वॉशरूम पे, इनके सुसु पे, इनके सोने पे, जागने पे, इनके जिंदा रहने पे। ची गुवेरा ने कहा था ना कि बाज़ हुकूमतें इतना जो है ना वो बेगैरत करती हैं, अपनी अवाम को इतना खजल करती हैं कि लोग जीने को नेमत समझते हैं। जीने को हम वो लोग हैं, हम जीने को नेमत समझते हैं कि जिए जा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, हमारी नस्ल महफूज हो रही है। वैसे भी हमारी नस्ल डायनासोर की है, बड़ी जो है ना नायाब है। बहरहाल ये ची गुवेरा ने कहा था, तो उन्होंने कहा होर टैक्स लो इन्होंने। इसके बाद जो है ना वो अगली खबर है, वो खबर ये है कि 1 लाख नए आंसू गैस के शेल पंजाब हुकूमत मंगवा रही है। इस पे खर्चा आ रहा है 45 करोड़, ये लोगों के लिए मंगवाए जा रहे हैं। और कहते हैं कि 27,000 शेल पहले मौजूद हैं, 1 लाख नए मंगाए जा रहे हैं, और इतना खर्चा किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों की तशहीर पर जो सब्दी माँ हैं उसने बजट मुख्तस किया है 1 अरब रुपया। ये जो है ना वो जो इलेक्ट्रिक बसें हैं जिन शहरों 6 शहरों में चली हैं, उनकी तशहीर पर 1 अरब रुपया खर्च आएगा। एक पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने जंगली भैंस का खिताब दिया है मुख्यमंत्री को कि ये जंगली भैंस है। बहरहाल ये आपको पता है फायरिंग जारी है। जर्नैल चाहते हैं कि हमारी तरफ से तवज्जो हटे और ये रेलिवेंट हो, इन पे बात हो, इन पे टॉक शो हो और लोग इनकी बात करें। ये लुच तले अपना और एक्सटेंशन पे बात ना हो। आर्मी चीफ मंजर आम से गायब हैं, आपको टीवी पे नजर नहीं आएंगे, आपको अखबारों में नजर नहीं आएंगे। वो कहीं पे मेरा ख्याल है कोई मुराकबा छुराकबा, हक हु आई लव यू, हक हु आई लव यू, ये वाला मुराकबा वो कहीं पे कर रहे हैं। कुदरतुल्लाह शाह साहब कहते हैं मैं सेक्रेटरी था मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा का। तो मेरा एक कमरा था, उस कमरे में एक खिड़की लगी हुई थी, तो सदर साहब वहाँ से गुजरते थे, यानी घर जाने के लिए, रहायशी एरिया में जाने के लिए या अपने दफ्तर में जाने के लिए उस खिड़की से गुजरते थे और मेरे साथ दुआ सलाम करते थे। एक दिन मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा जो है ना वो आए, मुझे सलाम किया, छुट्टी का वक्त था, मुझे कहते हैं और जी ठीक ठाक? मैंने कहा जी ठीक ठाक। आगे चले गए, फिर फौरन वापस आए। मैंने कहा कि खैर हो जी, तो मुझे वो एक चिट्ठ देते हैं, कहते हैं ये समरी तैयार करो। मैंने चिट्ठ पढ़ी, चिट्ठ पे लिखा था, मैंने कहा सर खैर है? तो कहते हैं कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अयूब खान को जो है वो एक्सटेंशन दे दी गई है, उनको एक्सटेंड कर रहे हैं। ये वो अयूब खान थे जिन पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाबंदी लगाई थी कि इसको मशरकी पाकिस्तान में भेजो और 2 साल तक इसको कोई बैजेस नहीं लगाने, ये सियासत में दिलचस्पी लेता है। ये वो अयूब खान थे।
شعیب صاحب کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے سمری بنا دی، ایکسٹینشن ہو گئی۔ یہ 7 اکتوبر 1958 تھا۔ پھر سب کو لڑے تو وس کس کو چڑھے؟ وس اس کو چڑھتی ہے جو وردی میں نہ ہو۔ اسکندر مرزا وردی میں نہیں تھے، جنرل ایوب خان وردی میں تھے۔ 20 دن بعد 3 جرنیلوں نے ٹھڈے مارے، گسنے مارے جو ہے نا وہ اسکندر مرزا کو، اور ان سے استعفیٰ لے لیا، اور جو جنرل ایوب خان تھے تو وہ آل ان آل ہو گئے۔ پاکستان پہلی دفعہ فتح ہوا تھا 7 اکتوبر 1958 کو، اور کہا گیا سیاستدان کرپٹ ہیں، سیاستدان کام نہیں کرتے، سیاستدان 2 نمبر ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جنسی تعلقات، ویاگرا، فلانی عورت، یہ نہیں کہا گیا۔ ایوب خان نے خیال رکھا، بعد میں ایوب خان نے یہ کام کیے۔ بہرحال جی 7 اکتوبر 1958 کو پاکستان فتح ہو گیا۔ 47 کے بعد اسکندر مرزا کو پہلے کوئٹہ اور اس کے بعد ڈیپورٹ کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، اور ناہید مرزا کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میری بلیوں کا کیا ہوگا؟ تو وہ بلیاں، جو بلہ آپ نے بٹھایا تھا وہ بلہ کھا گیا، بلیاں شلیاں۔ بہرحال ان کو واپس نہیں آنے دیا گیا، ان کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں آنے دی گئی۔ یہ ہماری کہانی شروع ہوئی تھی 7 اکتوبر 1958۔ میں نے کہا آپ کو یاد کرا دوں، یہ اکتوبر کا مہینہ تھا کہ ہم اس راہ پر چلے تھے۔ نیپولین بوناپارٹ، انہوں نے جب مصر پہ حملہ کیا، بہت بڑا جرنیل تھا، تو اسکندریہ کا گورنر تھا اور اس کا نام تھا محمد کریم۔ اس شخص کے بارے میں یا تو آپ نے پڑھنا ہے یا انشاءاللہ مجھے بتانا ہے کامنٹس میں محمد کریم کا آپ کو مکمل تعارف کروں گا۔ کیا شخص تھا یہ؟ محمد کریم نے وہ مزاحمت کی نیپولین بوناپارٹ کی پروفیشنل فوج کو چنے چبوا دیے لوہے کے۔ بہرحال جو انجام ہوتا ہے فریڈم فائٹرز کا، محمد کریم جو ہے وہ گرفتار ہو گئے۔ لیکن نیپولین بوناپارٹ کو لڑنے کا طریقہ اتنا پسند آیا تھا، اس کی قربانی اتنی پسند آئی تھی کہ بوناپارٹ نے کہا کہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمیں 10,000 سونے کے سکے دے دیں۔ محمد کریم نے جو ہے نا وہ ہنسی کہکا مارا، کہتے میرے پاس 10,000 سونے کے سکے ہوتے تو میں کوئی دکان نچک کھولی ہویا، نواز شریف اور کوئی اتفاق فاؤنڈری، میرے کو کہتے ہیں 10,000 دینار۔ تو بوناپارٹ نے کہا جن تاجروں کے لیے، بہت بڑے بڑے تاجر تھے جن کا دفاع کر رہے تھے، جن کے لیے لڑ رہے تھے، ان سے 10,000 جو ہے نا وہ سونے کے سکے اکٹھے کرو، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، تم بہت زبردست آدمی ہو۔ محمد کریم چلا گیا تاجروں کے پاس کہ یار میں لڑ کے تاجراں کا بادشاہ ناس شابہ، تم نے ہماری ساری تجارت خراب کی۔ گنڈا پور، بیرسٹر گور، سلیمان اکرم راجہ اپنی سیٹیں جیت کے وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ چھڑوانا ہے، اب یہاں پہ آ گئے ہیں کہ کہیں پہ شفٹ نہیں ہونے دینا۔ تاجروں نے محمد کریم کو کہا او کملا تم نے ہماری تجارت خراب کی، کس نے تمہیں کہا تھا کہ جی فریڈم فائٹر بنو، کس نے کہا تھا جنگ لڑو، کس نے کہا تھا بوناپارٹ سے پنگا لو، کیڑے 10,000 سکے تے کیڑی فریڈم فائٹر تے کیڑی چل شاہ نس جا۔ پاکستانی قوم میرا مطلب ہے روٹی کھاؤن جا رہے ہیں، کھاؤن آ رہے ہیں، کھا کے آ رہے ہیں، کھا کے دعا کرنا۔ چپ کر کے محمد کریم نیپولین بوناپارٹ کے پاس چلا گیا، اس نے کہا جی سکے کوئی نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں تم تو ہمیں خراب کر رہے تھے، اور بوناپارٹ نے کہا ان لوگوں کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، ان لوگوں کے لیے، اس بات پہ تمہیں پھانسی دوں گا کہ ان بغیرتوں کے لیے جو ہے وہ تم جنگ لڑ رہے تھے۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، عمران خان کو ذہن میں لائیں، سیل 2 سال، ڈیٹ آف برتھ 73 سال عمر، بہنیں، روڈ، دھوپ، چکری، 2 ٹکے کے پولیس والوں کے دھکے جو 20 روپے پہ بکتے ہیں۔ بہرحال جی محمد کریم کو یہ تاریخ 6 ستمبر 1798 کو سزائے موت دے دی گئی، اور بوناپارٹ نے کہا ان بغیرتوں کے لیے لڑ رہے تھے، ان کے لیے تمہاری سزا بنتی ہے موت۔ اور تاجروں نے، قوم نے 10,000 سکے نہیں دیے، محمد کریم کو سزائے موت ہوئی۔ اس کے بعد اگر ہم ڈھلوں، آپ کو یاد ہوگا جسوندر بھلا یہ دنیا چھوڑ گئے ہیں، ون آف مائی فیوریٹ، کہ جو ہے نا ایڈوکیٹ ڈھلوں نے کالا کوٹ ایویں نہیں پایا۔ یہ جو جج 26ویں ترمیم کی سماعت کر رہے ہیں انہوں نے ایویں کوٹ پائے ہیں، ان کے منہ موتیوں سے بھرے گئے ہیں، ان کی تنخواہیں، ان کے الاؤنسز، ان کی مراد جو بینچ اس ترمیم کے نتیجے میں وجود میں آیا وہ بینچ سن رہا ہے،
اور لوگ جو ہے نا رپورٹ کر رہے ہیں. میں حیران ہوں ان یوٹیوبروں پہ جو اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اس سے کیا نکلے گا؟ یہ سارا کس لیے کیے گیا؟ عمران کا راستہ روکنے کے لیے، عمران کو فکس کرنے کے لیے، جنرل صاحب کو جو ہے نا وہ دوام بخشنے کے لیے. بہرحال حامد خان نے دلائل زبردست دی ہیں، لیکن ٹی وی پہ یہ براہ راست آ رہا ہے. میں نے تو نہ کبھی، کیونکہ ججوں نے کالا کوٹ ایویں تو نہیں پایا. مال گدہ نے پالش کیتی نے، مالش کیتی نے، پچھاوڑے دھوئے نے، تشریفاں دھوئیاں نے، تو انہوں کو ایک کوٹ ملا ہے. اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے 90 دن کا ٹائم دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے مرغے پھاڑے تھے اور بکرے پھاڑے تھے، دمبے پھاڑے تھے، پوری بارات گئی تھی مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس پہ، اور گنڈاپور نے کہا تھا کہ 90 دن کے اندر اگر عمران خان بری نہ ہوئے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے. جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اب گنڈاپور اپنا وعدہ پورا کریں اور وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دیں، کیونکہ یہ آخری ہفتہ ہے، تقریباً اتوار تک ان کے پاس ٹائم ہے. یہ آخری ہفتہ ہے، وہ استعفیٰ دیں. استعفے کے بعد وہ سیاست چھوڑیں اور ڈی آئی خان میں جا کر جو ہے وہ کھیتی باڑی کریں اور کسی اچھے اور نظریاتی کارکن کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنائیں اور بنوانے میں مدد کریں، کیونکہ جتنی بڑھ کے انہوں نے مارنی تھی وہ مار لی. اب اس کا وقت آ گیا ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.